So now if we talk about the concept of multiple alleles, by definition it has been given as it's a gene with more than two alternative forms or two alternative alleles in a population. That means what we have talked about in case of Mendelism, we have seen that there are at least two alleles as per Mendel's assumption. We have seen, for example, the height he character the Russell. In that case, you will find one gene as allele as capital T and other allele as small t. That is, one is dominant form and other is a recessive form. But in case of multiple alleles, you will find that there are many such alleles of a single gene exist in a population. In a population means a individual, if it is considered as a single individual, then of course being diploid it will carry only two alleles of those. म्हणजे एका अलीलचे जर तुम्ही पाहिले तर मोर दॅन टू फॉर्म्स असतील. म्हणजे एका पॉप्युलेशन मध्ये 100 अलील जर असतील, मात्र एका वेळेस एक पर्सन जो डिप्लॉइड आहे तो फक्त दोनच अलील्सला कॅरी करतो. And that's why you will find the presence of only two alleles in an individual. But if you talk about group of individuals or population, then you will find more than two alleles for the given phenotype. The best example we have discussed is ABO blood group system in human beings. Okay, now please tell me, have you understood the concept in the previous lecture? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if you have any difficulty, please be free to ask me. Okay, right, just I will revise shortly. We have seen that there is a gene I which is responsible for the formation of antigen on the surface of RBCs, and this gene I has three different alleles as IA, IB and IO, also known as small I. Right? IA codes for antigen A, IB for antigen B, while IO or small I will not code for any antigen. So in this way, the three different alleles of a gene I were discussed, which are responsible for antigen formation. And then we have seen their dominance relationship with one another. That means IA is dominant over I0. Then we have seen that IB is also dominant over IO, while IA and IB are supposed to be codominant. That means they are supposed to express equally when they are present together. Now the next concept we have seen the respective possible combinations of genotypes. We have discussed around 6 different combinations of all possible genotypes by considering all the probabilities of all the alleles to combine with one another. So IA, then IO. Now IA being the dominant, here we have seen in that case the person has a blood group A. In case of the presence of IB, the person will have the blood group B. In presence of both alleles, the person will be with AB, and with only IO or small I, the person will be with O blood group. So in this case, we have seen the phenotypes of different blood groups with respect to the formation of antigen. Now O blood group is result of what? No antigen. Here you can see no antigen is formed on the surface of RBCs. Then we have discussed about the blood recipients and blood donors in case of their compatibilities, right? Now we have seen that the person with blood group A can donate the blood to the person with AB, right? Also the person with B also is able to donate the blood to AB, while the person with blood group O is also able to donate the blood to the AB. In that case, this AB was discussed as the universal recipient, right? But we have seen that A will receive only from A or from O. Then B is able to receive the blood from B and also from O. And while
if we talk about the O is able to receive the blood only from the O itself. That means O cannot be a recipient of any other blood group. So it requires its own blood group as O, either if it is O positive and or O negative. So in this way, we have discussed the donor and recipient relationship between the blood groups. Now, if you are asked about the question on explanation of multiple alleles or simply with the explanation of ABO blood group system, then up to this point, you are supposed to explain. Now, whatever I have explained in terms of these charts or tables, okay, the written notes will be provided to you so that you will be able to read and understand the concept. Right? So this is all about the previous lectures revision. Now for today's lecture, we will talk about the next example. Okay. As per your syllabus, you will find that there is a second point in your syllabus in multiple alleles is known as self-incompatibility in Nicotiana. Sorry. But before it, we will talk about the third point, eye color in Drosophila. म्हणजे मल्टिपल एलिस मध्ये आपल्याला दोन एक्झाम्पल आपण डिस्कस केलं, तीन एक्झाम्पल ऍक्च्युअली तुमच्या सिलेबस मध्ये आहेत. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टीम पहिला जो आपण घेतला, दुसरा दिलाय सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी इन निकोशियाना आणि तिसरा जो आहे आय कलर इन ड्रॉसोफिला. सो इनकम्पॅटिबिलिटी जो आहे तो आपण उद्या घेऊ. टुडे वी विल टॉक अबाउट द आय कलर इन ड्रॉसोफिला. नाउ प्लीज टेल मी, डू यू नो अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ ड्रॉसोफिला? Right, Drosophila is what? It's an insect, right? So Drosophila, it's an insect which is also known as fruit fly. Commonly आपण Drosophila ला fruit fly म्हणतो. ठीक आहे? तुम्ही पाहिलं असेल, म्हणजे तुम्हाला जर Drosophila जर कधी बघायचे असतील, then you can just cut an apple or a banana and then तो जर आपण प्लेट मध्ये ओपन ठेवला, then you will find after some time there will be multiple insects attracted towards the fruits. One of them is Drosophila. And how to identify them? Okay, the Drosophila and other insects are different in case of their phenotype. Okay, the eyes of the Drosophila are mostly red, and that is identification mark for the Drosophila. You will be able to identify the Drosophila or distinguish the Drosophila from other ones by considering the phenotype of their eyes. ठीक आहे, अतिशय मायन्यूट इन्सेक्ट आहे आपला हा, ज्याला आपण कॉमनली फ्रूट फ्लाय म्हणतो. ठीक आहे, आता फ्रूट फ्लाय जर आपण कन्सिडर केलं, इन केस ऑफ द फ्रूट फ्लाईज वी विल टॉक अबाउट देअर आय कलर. ओके, आता मल्टिपल अलीचं एक्झाम्पल कसं आहे ते आपण डिस्कस करूया. द नॉर्मल color of eyes in case of Drosophila is red. Okay, म्हणजे तुम्ही एक नॉर्मल जर ड्रॉसोफिला जर घेतला, नॉर्मल ड्रॉसोफिला मध्ये त्याच्या आईचा कलर हा रेड असतो. ठीक, अतिशय डार्क रेड. रेड मीन्स कम्प्लिटली डार्क रेड कलर is very common in case of Drosophila. Now, if the genes for the eye color formation undergoes mutation, then the eye color will change to white. It's a very common mutation. Please remember this. Normal eye color is what? It's red, and if the mutation is caused within the gene responsible for eye color, then the color will change from red to white. So mutant Drosophilas for the eye color will possess the white eyes instead of red eyes. So these two phenotypes are very common. Is it clear to you? आवाज येतोय का सर्वांना? चेक करा एकदा. येतोय. ओके ओके फाईन. हे बघा इथे
काय बघतो आपण ड्रॉसोफिलामध्ये त्याच्या नॉर्मल आय कलर काय असतो रेड, आणि जर म्युटेशन होत असेल त्या जीन मध्ये तर आय कलर काय होतं त्याचा व्हाईट. म्हणजे ड्रॉसोफिलामध्ये हे कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे म्युटेशनचं, ज्याच्यामुळे त्याचा कलर व्हाईट होऊ शकतो. आता या दोघांची जर आपण डॉमिनन्स रिलेशनशिप जर पाहिली, देन द रेड कलर इज कन्सिडर्ड ॲज dominant over white. Now today I will just introduce you to the new concept. Please remember, normal gene is always dominant while the mutated genes are always considered as recessive ones. ड्रॉसोफिलामध्ये आपल्याला आणखी पुढे एक चॅप्टर आहे पूर्ण मोठा क्रॉसिंग ओव्हर लिंकेजचं, त्यावेळेस आपल्याला हे परत लागणार आहे. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. नॉर्मल जे जीन्स असतात किंवा नॉर्मल अलील जे असतात, दीज आर always dominant while the mutants or the mutated genes are always recessive, and that's why red color of eye is considered as dominant over white color. कळतंय काय सांगतोय? दोन फिनोटाइप्स मध्ये डॉमिनंट कुठला आहे रेड आणि रिसेसिव्ह कुठला आहे व्हाईट. ओके, बट apart from these two colors you will find that there are many shades of the eye color are observed. म्हणजे ड्रॉसोफिलामध्ये फक्त एवढे दोनच कलर आपल्याला मिळत नाहीत, तर तिथं वेगळ्या वेगळ्या शेड्स मिळतात, आणि ह्या शेड्स ज्या आहेत कलर्सच्या त्या इंटरमिजिएट आहेत बिटवीन रेड अँड व्हाईट. सो यू विल फाइंड द टू एक्स्ट्रीम कलर्स. वन इज एक्स्ट्रीम रेड, वन इज completely white, but still there are many shades between red and white. म्हणजे थोडासा फेंट रेड असेल किंवा थोडा आणखी रेड कमी रेड, तसं जे पर्सेंटेज आहे रेडनेसचं ते हळूहळू कमी होत जातं. फायनली इट रिचेस टू व्हाईट. म्हणजे तुम्हाला कम्प्लीट रेड तर मिळतो, कम्प्लीट व्हाईटही मिळतो, आणि त्याच्यासोबत त्याच्या मधल्या पण खूप साऱ्या शेड्स मिळतात कलर्सच्या इन केस ऑफ देअर आईज. ना हाऊ दिस कॅन बी जस्टिफाईड, म्हणजे याचं एक्सप्लेनेशन जर आपण कसं देणार, देन इट इज कन्सिडर्ड ॲज such eye colors or different shades of the eye color are controlled by multiple alleles. That means for red color there will be a allele, for white color there will be another allele, but intermediate shades of the eye color are controlled by another few alleles, and that's why this is the example considered under multiple alleles. Clear? म्हणजे इथे रेड आणि व्हाईट न मिळता तुम्हाला त्याच्यापेक्षा त्याच्या इंटरमिजिएट शेड्स खूप साऱ्या मिळतात. आता आपण ते बघूया कुठल्या शेड्स आहेत. इथपर्यंत कळलं काय सांगितलं ते? काय कन्सिडर करायचंय आपल्याला रेड आय कलर मध्ये? हो सर. ओके, नाव द नेक्स्ट पार्ट. नाव दो देर आर मेनी शेड्स, समजा तुम्ही असं कन्सिडर करा की त्याच्यामध्ये समजा एक 8-10 शेड्स आहेत बिटवीन रेड अँड व्हाईट, बट सगळ्यामध्ये डॉमिनंट कोण असेल? रेड. सो हिअर इट, प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट व्हेरी केअरफुली, that red is considered as dominant over all other phenotypes. So red is considered as dominant over all other. White वरती तर आहेच of course, but सगळ्या बाकी phenotypes वरती सुद्धा red हा dominant आहे. Now as there are multiple alleles present, मग conditions काय असतील? Either they are present in their homozygous state or heterozygous state, because there are many possible combinations. For example, आपण जर ब्लड ग्रुपचं जर पाहिलं तर ब्लड ग्रुप मध्ये काय पाहिलं तुम्ही? IA हा काय? होमोझायगस. बट IA and IO is considered as heterozygous, right? And in this case such possible combinations are also seen in Drosophila. Therefore, whether the alleles are in their homozygous state or heterozygous state, they will result in their different phenotypes, and therefore you are supposed to find different shades of eye color between red and white. Now I will explain you that how the alleles or genotypes are there and how the phenotypes are controlled. Okay, टेबल दिसतोय का सर्वांना? प्लीज चेक. हो सर. Okay, now
you will find in case of multiple alleles, the dominant allele or gene is denoted as W. हे ऑब्लिक जरा वेळ बघूच नका तुम्ही, आधी एकच कन्सिडर करूया आपण. बघा, डॉमिनंट अलील कुठला आहे यासाठीचा आय कलर साठी, इट इज बीन नेम्ड ॲज W, capital W. Now capital W is a dominant allele which results in the red color of the eyes. Is it clear? Yes. Okay. Right. So the gene responsible for eye color is W, and its dominant form means capital W will result in the red color of the eyes. Okay. Now if this allele or this gene is present in its recessive form, which is small w. Now you can look in the second row, small w, this will result in the white color of the eyes. कळलं, डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह रिलेशनशिप समजली. एक डॉमिनंट कुठला आहे रेड आणि दुसरा रिसेसिव्ह कुठला आहे व्हाईट. कंप्लीट एक्स्ट्रीम केसेस आहेत. आणि ह्या केसमध्ये डॉमिनंट डब्ल्यू जो आपण कसा लिहितो कॅपिटल डब्ल्यू, तो फिनोटाइप काय देतो तुम्हाला रेड कलर ऑफ द आईज. अँड इफ इट इज इन रिसेसिव्ह फॉर्म that is written as small w, it will result in the white color of the eyes. म्हणजे दोन एक्स्ट्रीम फिनोटाइप मिळाले आपल्याला, रेड आणि व्हाईट. ओके. नाउ देर आर मेनी शेड्स बिटवीन दीज टू फिनोटाइप्स. यू कॅन लुक. पहिले दोन तर क्लिअर झाले असतील तुम्हाला, आता बाकीचे बघू आपण. इथे बघा, इथे आपण बाकीचे सगळेचे सगळे रिसेसिव्ह फॉर्म मध्येच लिहिलेले आहेत, म्हणजे सगळे स्मॉल डब्ल्यू आहेत इथे. प्लीज रिमेंबर, first is written as what? WCH. Okay. Now this is one allele. CH हे त्याला आपण त्याचा जो फेनोटाइप मिळतो त्यावरून त्याला आपण नाव दिलं CH. Okay. If it is allele is WCH, the phenotype or eye color will be like cherry. I think you are known about the color of the cherries. हे सगळे कलर आहेत, म्हणजे त्या त्या रिस्पेक्टिव्ह कलरला हे मॅच होतात म्हणून तसे नावं दिलेत त्याला. ठीक आहे. इथे हे काय सगळे ड्रॉसोफिलाच्या आईजचे कलर, त्याच्या डोळ्यांचा जो कलर आहे त्याच्यावरनं हे ठरवलंय. ओके. म्हणजे WCH जर असेल, द कलर ऑफ द आईज विल बी लाईक चेरीज. नाव नेक्स्ट allele is WB. Then the color of the eyes will be like the color of the blood, and therefore it is written as the phenotype as a blood. Now if it is WE, the color of the eyes will be eosine. Now eosine is what? Are you familiar with this? Eosine is a stain, right? आपण झुलॉजी मध्ये हा स्टेन जनरली वापरतो. जसं आपण आपले प्लांट टिश्यूला, राईट, जसं आपण प्लांट टिश्यू स्टेन करण्यासाठी सॅफ्रनिन वापरतो ना, तसं जनरली अॅनिमल टिश्यू साठी आपण काय वापरतो इओसिन. आणि त्या स्टेनचा जसा कलर असतो तसा तुम्हाला आईजचा कलर मिळतो. नाव द नेक्स्ट पार्ट, WAPR. दिस इज द नेक्स्ट allele. APR, then the color of the eyes will be like apricot. Now apricot is a fruit. एप्रिकॉट हे फ्रूट आहे. ठीक आहे. याची फॅमिली वेगळी, ऍक्च्युली हा रोजेसी फॅमिलीला बिलॉंग करतो, बट इट रिझेम्बल्स लाईक दी आल्मंड्स. ठीक आहे. सो एप्रिकॉट इज अ फ्रूट. यू कॅन सर्च ऑन द इंटरनेट फॉर द कलर ऑफ द एप्रिकॉट. नाउ नेक्स्ट allele is WIV. IV is color known as ivory. Now ivory color is here. या टेबलच्या जो तुम्हाला हा कलर दिसतो ना, हा मार्क केलेला, एक व्हाईट आणि एक थोडासा येलो शेड दिसते बघा, हा कलर आयव्हरी आहे. ठीक आहे.
and the last allele is WCR, then the eyes color will be the cream color. So here how many possible phenotypes are there? 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. बरोबर, म्हणजे आईज कलर मध्ये आपल्याला 8 वेगवेगळे फिनोटाइप्स मिळतात बेस्ड ऑन द सच 8 अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन. म्हणजे आपण काय पाहिलं, एकच जीन आहे कुठला, W, आणि एका जीनचे अलील्स किती आहेत आपल्याकडे पॉसिबल, 8. त्या 8 मध्ये कॅपिटल W म्हणजे आपण एक सरळ जर लाईन जर ड्रॉ केली तर ह्या लाईनच्या एका पॉइंटला एक्स्ट्रीम काय आहे, रेड, आणि दुसऱ्या बाजूला काय आहे, एक्स्ट्रीम व्हाईट, कंप्लीट व्हाईट. म्हणजे एका बाजूला कॅपिटल W आहे आणि त्या लाईनच्या दुसऱ्या बाजूला स्मॉल w आहे, आणि याच्या सगळ्या मध्ये बाकीचे 6 फिनोटाइप्स आहेत. बरोबर, म्हणजे जर तुम्ही आयचा कलर जर बघितला तर तो हळूहळू व्हाईट कडे शिफ्ट होतो. म्हणजे पहिला कलर काय असेल पॉसिबल, रेड, देन चेरी, ब्लड, इओसिन, ॲप्रिकॉट, आयव्होरी, क्रीम, and then white. Is it clear? Yes, sir. Okay, so you will find how the colors are getting, or the shades of the eyes color are getting shifted more towards the white. आणि ह्या प्रत्येकासाठी एक अलील आहे, आपण त्याला फक्त जो कलर मिळतो त्याने फक्त लेबल केले. हे लेबलचा काही जास्त विचार करू नका तुम्ही की हे अलील असंच नाव का दिलं. त्याचा जो फिनोटाइप आहे त्याच्यावरून ते आपण अलीलला नाव दिलं. You can look CH for what, cherry. This B stands for blood, E stands for eosin, APR for apricot, IV for ivory, and CR for cream. फिनोटाइप्स आपण पहिले 1 किंवा 2 लेटर घेतलेत आणि त्याच्यावरून ते अलील्सला मार्क केले. ओके, इथपर्यंत समजलं? ओके, please tell me, are you clear with this? Yes, sir. Okay, fine. Now the next part. थोडंसं एक्सप्लेनेशन बाकी याचं फक्त. आता हे बघा, इथे काही फोटोग्राफ्स आहेत मला मिळालेले ऑनलाईन, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता वेगवेगळ्या शेड्स दिल्यात बघा. तर आता इथं आपल्याकडे 5-6 शेड्स आहेत. तुम्ही जर त्याचा आईजचा कलर जर पाहिला, इथे बघा हे ड्रॉसोफिला ठेवले सगळे एका ठिकाणी कलेक्ट करून, कोणाला तरी सायंटिस्टचा फोटो असेल यूज केलेला, आपण फक्त घेतलाय तो इथे. तर यू कॅन लुक हिअर, लुक दिस इज एक्स्ट्रीम रेड. हे बघा इथे एक मार्क करतो मी, हा काय पहिला एक्स्ट्रीम रेड दिसतोय, आणि हा बघा इथे दुसरा मार्क करतो, तो काय दिसतो तुम्हाला, व्हाईट. आणि मग हे त्याच्या बाकीचे इंटरमिजिएट्स आहेत. हा थोडासा वेगळा दिसतोय, हा थोडासा वेगळा, हा वेगळा आहे, हा वेगळा आहे. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या आपल्याला शेड्स मिळत जातात ड्रॉसोफिलाच्या आईस कलर मध्ये. आणि मग याच्यावरून मल्टिपल अलील्स डिफाईन केले गेलेत. खरं तर एक लक्षात ठेवा, ड्रॉसोफिला हा जेनेटिक्स मध्ये फार महत्वाचा आहे. ठीक आहे, तो एवढा छोटा इन्सेक्ट आहे बट हा खूप महत्वाचा, कारण की मल्टिपल अलील्स, नंतर लिंकेज, नंतर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स किंवा एक्स क्रोमोझोमचं एक्स लिंकेज आहे जे, ते सुद्धा याच्यावरती डिस्कस्ड आहे. याचे खूप सारे जीन्स आहेत आणि खूप सारे उद्योग केलेले आहेत ड्रॉसोफिलावरती आपण जेनेटिक्स मध्ये. आणि दॅट्स वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिस्कस अबाउट द ड्रॉसोफिला. Okay, though being a very small insect, but it is of very importance in terms of genetics. Okay, so now I will talk about, this is the last point. I will talk about the all possible combinations. आता आपण काय मगाशी काय पाहिले, फक्त अलील्स पाहिले आणि त्या अलीलचा रिस्पेक्टिव्ह फिनोटाइप पाहिला. आता काय बघतोय आपण, आता आपण त्याचे कॉम्बिनेशन करणार. बरोबर, कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, वेगवेगळे तुम्हाला कंबाईन, कारण आपण डिप्लॉइड लिहिणार ना, म्हणजे एका वेळेस किती जीन असतील, एका वेळेस तिथे 2च. सो वी विल टॉक अबाउट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स. एक तुम्हाला मला रिमाइंड करायचंय फक्त, हे बघा, पुढच्या मे बी 10 मिनिटांमध्ये हे लेक्चर जर टर्मिनेट झालं, म्हणजे आपोआप जर बंद पडलं, तर तुम्हाला जी लिंक दिली ना आधीची जॉईन केली, तुम्ही त्याच लिंकवरती परत रिजॉईन करायचं. चालेल?
ओके, कारण की झूमचा अडचण काय येते, झूमवरती एक सेशन हा 40 मिनिटाचाच असतो. ओके, 40 मिनिटात जर हे टर्मिनेट आपोआप जर झालं तर तुम्ही त्याच लिंकवरती जाऊन परत जॉईन करा, सेम लिंक वापरून. ठीक आहे. ओके, नाव वी विल टॉक अबाउट द पॉसिबल जेनोटाइप्स. ठीक आहे, आता बघा इथे फर्स्ट केस पहिला. आता मी तर काय लिहिलं बघा, प्लस प्लस. तुमच्या मागच्या स्लाइडकडे घेऊन जा, तुम्हाला एक पॉइंट राहिला मला सांगायचं फक्त. प्लस नेमकं काय प्रकार असतो हे बघा. इथून पुढे आपण असं पण लिहू शकतो, ड्रॉसोफिलामध्ये खास करून हे टर्म वापरतात, ज्यावेळेस कुठलाही जीन डॉमिनंट फॉर्म मध्ये असतो त्याला ऍक्च्युअली काय म्हटलं तर वाईल्ड टाईप. ठीक आहे, म्हणजे नॉर्मल आपण कसं म्हणतो बघा, मेंडेलचं म्हणणं काय होतं, डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह. बरोबर, म्हणजे काय बघा इथे हा कॅपिटल डब्ल्यू आणि स्मॉल डब्ल्यू. बरोबर, मेंडेल काय म्हणायचं ह्या अलीलला, डॉमिनंट, आणि दुसऱ्या अलीलला काय म्हणायचं, रिसेसिव्ह. बरोबर. आता ड्रॉसोफिलावरती काम कोणी केलंय, TH मॉर्गन. ही वॉज अनादर सायंटिस्ट. त्याचं आपल्याला पुढे घ्यायचे सगळ्या गोष्टी, बट तुम्हाला आता माहित असावं, द सायंटिस्ट वॉज TH मॉर्गन. आणि मग TH मॉर्गनने काय केलं माहितीये का, त्याने डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह अशा टर्म न वापरता त्याने दुसऱ्या दोन नवीन टर्म इंट्रोड्यूस केल्या. मेंडेलचा जो डॉमिनंट होता त्याला त्याने नाव दिलं वाईल्ड टाईप. नीट समजून घ्या, मेंडेल ज्याला डॉमिनंट म्हणत होता त्याला मॉर्गनने काय म्हटलं, वाईल्ड टाईप. आणि मेंडेल ज्याला रिसेसिव्ह म्हणत होता त्याला मॉर्गन काय म्हटलं, म्युटंट टाईप. लक्षात येतंय काय सांगतोय, म्हणजे मेंडेलचा जो डॉमिनंट रिसेसिव्ह आहे त्याला फक्त दोन नवीन लेबल लावले मॉर्गनने. डॉमिनंटला काय म्हणतो तो, वाईल्ड टाईप, आणि रिसेसिव्हला काय म्हणतो, म्युटंट टाईप. आणि मग त्याने काय केलं, जे डॉमिनंट असतात किंवा जे वाईल्ड टाईप असतात त्याला त्याने कॉमन सिम्बॉल वापरला, प्लस. म्हणजे जेनेटिक्स मध्ये जर असं प्लस आलं ना, की प्लसचा अर्थ काय समजायचा असतो नेहमी, तो जीन कसा आहे, वाईल्ड टाईप. आणि वाईल्ड टाईप म्हणजेच तो जीन कसा आहे, डॉमिनंट. लक्षात येते. ओके, हे कुठेतरी तुम्ही नोटीस करून ठेवा, लिहून ठेवा, तुम्हाला लागेल हे, दॅट डॉमिनंट रिसेसिव्ह या टर्म्स कोणी वापरल्या, मेंडेलनी, आणि त्यालाच अल्टरनेटिव्ह टर्म मॉर्गनने वापरल्या ऍज वाईल्ड टाईप आणि म्युटंट टाईप. आणि द वाईल्ड टाईप इज ऑल्सो denoted by the symbol plus. Okay, now therefore you will now able to see. बघा आता जीनोटाइप आपण पहिला घेतला, प्लस प्लस ऑब्लिक लिहिले म्हणजे तो जीनोटाइप डिप्लॉइड आहे. प्लस 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 म्हणजे काय, कोण असेल इथे सांगू शकता तुम्ही, अलील काय असेल इथे, कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू. कळतंय ना काय चाललंय. ओके, प्लस प्लस म्हणजे कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू. बरोबर. आणि मग कॅपिटल डब्ल्यू असेल तर तो ऑफकोर्स काय असणार सांगा, रेड. कारण की रेड हा सगळ्यावरती डॉमिनंट आहे, म्हणून त्याचा फेनोटाइप मिळतो, काय मिळतो तुम्हाला, रेड. आणि याचा टाईप कुठला झाला, होमोझायगस. बरोबर, होमोझायगस का, कारण की दोन्ही अलील काय आहेत, सेम, कॅपिटल डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू, मीन्स प्लस प्लस. Phenotype is red and its type is homozygous. Okay. Now the second genotype काय असेल तो, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, म्हणजे रिसेसिव्ह झाला. तर त्याचा फिनोटाइप काय मिळणार तुम्हाला, व्हाईट. बट इट इज ऑल्सो जेनेटिकली होमोझायगस. कळतंय का, म्हणजे इफ इट इज प्लस प्लस और कॅपिटल डब्ल्यू इट इज रेड. If it is complete homozygous recessive, that is small w, it is white. पण हा पण काय आहे, होमोझायगस. आता आपण यांचे डॉमिनन्स रिलेशनशिप बघू. समजा वन अलील इज प्लस and another is W. बरोबर, म्हणजे तुम्ही बघा, हे सगळे आता मी खालचे जे 6
पॉसिबल जे कॉम्बिनेशन लिहिले 6-7 कॉम्बिनेशन जे लिहिले त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे चेक करा. प्रत्येकामध्ये इफ देअर इज 1 प्लस आहे म्हणजे तिथे कुठला आलेले मला सांगा. इट इज राईट, इट इज डॉमिनंट, कॅपिटल डब्ल्यू ऑल द टाइम. आणि मग त्याच्यासोबत तुम्ही बाकी कुठलाही अलील जरी घेतला म्हणजे तुम्ही स्मॉल डब्ल्यू घ्या किंवा WCH, WB, WE, WAPR, WIV, WCR हे सगळ्याचे सगळे काय असतील रिसेसिव्ह. आणि हे सर्वांवरती डॉमिनंट कोण असतो प्लस. आणि म्हणून फिनोटाइप वाइज ऑल विल बी रेड इन कलर. करेक्ट. हा रेड कसा आला याच्याबद्दल कुणाला डाऊट आहे का? ओके. का? कारण की ह्या प्रत्येक अलील जेवढे आपण घेतले या प्रत्येक अलील वरती डॉमिनंट कोण आहे प्लस और कॅपिटल डब्ल्यू अँड दॅट्स वाय द फिनोटाइप विल बी रेड. बट जेनेटिकली हे सगळेच्या सगळे काय असतील करेक्ट. हेट्रोझायगस असण्याचं काय रिझन आहे? कारण की दोन्ही अलील काय वेगळे वेगळे आहेत. म्हणजे हे सगळेच्या सगळे काय मिळतात तुम्हाला हेट्रोझायगस रेड. करेक्ट. ओके. आता आपण अजून एक पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशनची बघूया. समजा हे वरचे कॉम्बिनेशन सोडून जर तुम्ही बाकीचे हेट्रोझायगॉट जर बनवले म्हणजे इथं खाली लिहिलंय बघा पिंक कलर मध्ये मी अदर हेट्रोझायगट्स. अदर म्हणजे काय? समजा मी ह्यापैकी कोणाचंही कॉम्बिनेशन केलं. समजा मी एक घेतला W आणि दुसरा घेतला WCH म्हणजे तिथं रेड मी घेतलाच नाही, प्लस घ्यायचंच नाही. आपण जेवढे रिसेसिव्ह आहेत ना या सगळ्यांची पॉसिबल कॉम्बिनेशन तयार करून बघायची. म्हणजे बघितलं तर काय होईल त्याचं घेत नाही आपण इथे. मग बस समजा एक मी काय घेतला समजा WIV WCR किंवा WIV WAPR यांचे कॉम्बिनेशन करायचे 2-2 प्रत्येकी घेऊन. इन दॅट केस फिनोटाइप हा रेड व्हाईट न मिळता तुम्हाला काय मिळतो मग इंटरमिजिएट. हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे इंटरमिजिएट फिनोटाइप कधी मिळतो? जेव्हा हे सगळे रिसेसिव्ह अलील्स त्यांच्या वेगळ्या वेगळ्या कॉम्बिनेशन्स मध्ये प्रेझेंट असतात. आणि ह्या केसमध्ये म्हणजे लक्षात तुमच्या एक लक्षात येईल जिथे फिनोटाइप इंटरमिजिएट असतो तिथे वाईल्ड टाइप अलील्स काय असतात ऍबसेंट. सगळेच्या सगळे काय असतात तिथं रिसेसिव्ह. आणि मला सांगा जेनेटिकली हे कसे असणार हेट्रोझायगस. इज इट क्लिअर टू यू? येस. काय चाललं समजतंय ना? ओके. मग शॉर्टली तुम्हाला एक्सप्लेन करतो बघा. पहिला काय झाला प्युअर होमोझायगस डॉमिनंट तो आहे रेड. दुसरा काय प्युअर होमोझायगस रिसेसिव्ह स्मॉल डब्ल्यू तो झाला व्हाईट, तो होमोझायगस आहे. हे बाकीचे रेड कसे आले? कारण की या सर्वांमध्ये प्लस हा डॉमिनंट आहे. दॅट्स वाय ऑल आर रेड बट जेनेटिकली दे आर हेट्रोझायगस. आणि शेवटची जी केस आहे त्याच्यामध्ये काय लिहिलं आपण ऑल अदर हेट्रोझायगॉट्स. ऑल अदर हेट्रोझायगॉट्स म्हणजे काय? या फक्त रिसेसिव्हचं कॉम्बिनेशन करायचं. तुम्ही कुठलेही 2 घ्या आणि त्यांचं कॉम्बिनेशन करा. मे बी दी स्मॉल डब्ल्यू WCH, WB WE काही करा तुमच्या पद्धतीने. इन दॅट केस द फिनोटाइप ऑफ द आय कलर विल बी इंटरमिजिएट. तो रेडही मिळत नाही आणि व्हाईटही मिळत नाही. तुम्हाला काय मिळतो तो इंटरमिजिएट. ठीक आहे. So this is all about today's lecture. Now please tell me, do you have any difficulty about this? No? Very good.